बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीर का दिन है, तो पीर के दिन हमारा मुज़ाकरा है इस्लामी आदाब का। तो इस्लामी आदाब में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आपको बता दी। अब एक और सिलसिला शुरू करते हैं, वो है हुकूक और आदाब। क्या? हाँ, माँ बाप के हुकूक क्या है, बहन भाइयों के हुकूक क्या है, इसी तरह रिश्तेदारों के हकूक़ क्या है, चाचा ताया मामू, समझ आ रही है, रिश्तेदार है। इसी तरह पड़ोसियों के हकूक़ क्या है, समझ आ रही है। और इसी तरह जनाब उस्ताद की जो है वो हकूक़ क्या है, समझ आ रही है। दगा टूल हकूक़ ब पेशानो मो बने द मो मोर प्लोर सा हकूक़ दी खबर पूछ है। मो बंदे द उस्ताद सा हकूक़ दी, मो बंदे द ख्वेंदो और वरुणो सा हकूक़ दी खबर पूछले। मो सर प महले की पड़ोसियान उसी अगो मो बने चा हकूक दी दे मो रिश्तेदारों दी त्रमदा ममो मदा त्रोर जमन मदी तरबुरन मदी अगो मो बने चा हकूक दी दटोले खबर बस दको कना बस दको मु बेल जंगल के होनो उसु कना जंगल के होनो उसु कना अबदई की उसु अबदई की मुसरा इंसानों दी शेरोन नदी न बिल्ली दी न चूही दी से कुमार सही दा मुसरा इंसानों उसी इंसानों के आगा इंसानों दी सवाल मुसरा कुम कूर की उसी आगा मुता टोलो ना ज़ियात निश्दू दी आके सबसे ज़्यादा करीब चुकता मोर अपलोर दी खोइन दी उन्होंने दी टिक शू कना बेअक़द बाद पड़ोसियान बे रिश्तेदारों बे उस्ताद वगैरह सही दा। तो आज हम पढ़ते हैं वालिदैन के हुकूक। क्या? हाँ, उर्दू में भी बोलेंगे, आपको पश्तो में मैं तर्जुमा भी करूँगा। तो वालिदैन के 5 हुकूक है। कितने हुकूक हैं? तवज्जो से ध्यान से इसको सुनना है, मैं सुनूंगा फिर बाद में, समझ आ रही है। सबसे पहला हक तो ये है, देखो माँ बाप जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में एक बड़ी नेमत है। ना मोर अपलोर से दाद अल्लाह पर नेमतों के अटलो ना लोई नेमत था देखो से मोर अपलोर मृषि विधि के ना होना तपस कैसे तो बने वाह संगी तिरेगी। जिसके माँ बाप फौत हो चुके हैं उनसे पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। माँ बाप होते हैं, ये घर में बैठे रहते हैं ना, बस बिलाल से पूछो इसकी न वालिदा है न इसकी बाप न इसका बाप है, इसको कितना दुख होगा कि काश के मेरे भी जिंदा होते। खबर पूछ ले छो मोर प्लोर नहीं के ना होना तपोस कैसे मोर प्लोर सका दर्दा सही इज्जत द सुकून, समझ आ रही है। अल्लाह ताला के यहाँ माँ बाप का बड़ा दर्जा और मर्तबा है। अल्लाह पाक में नज़दीक बने दे मोर प्लोर लोया मर्तबा दा, लोया मर्तबा दा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है जिसका तर्जुमा है कि वालिदैन के साथ अच्छे सलूक से पेश आया करो। खबर पूछ ले कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इरशाद फरमाई मोर अपलोर सरा खुद सलूक से पेश किए गए और वालिदैन तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। एक जगह फरमाया कि वालिदैन तुम्हारी जन्नत और दोज़ख है। मोर अपलोर दे तो जन्नत था या दोज़ख था सुकुमा था। क्या मतलब है इस बात का? अगर वालिदैन का अदब और एहतराम करो और उनके हुकूक अदा करो तो ये तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है। मोर अपलोर दे तो या जन्नत या दोज़ख था सा मतलब कतो द मोर अपलोर अदब एहतराम कवलो दगत सुकुम हकूक थी अगाद अदा कवलू नो बस दा तो पर जन्नत तदतलो ज़रिया दा। और अगर तुमने ऐसा न किया तो ये तुम्हारे लिए जहन्नम का जाने का ज़रिया है। कतबेदा सी न कहीं बे जहन्नम लेर जोनता खुलवाई लगे सुकुमदा खबर मैंने पूछे। लिहाजा सबसे पहला अदब क्या है कि वालिदैन की कदर करनी चाहिए। क्या बोला मैंने? हाँ, सबसे पहला अदब। दूसरा नंबर, वालिदैन के आगे बोलना नहीं चाहिए। समझ आ रही है? वालिदैन बातें कर बात आपको समझा रहे और आप उससे आगे शुरू हो रहे कि नहीं आप चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ, तुम्हें कोई समझ नहीं आती। मोर अपलोर तो बदा सी नहीं है, मोर अपलोर तो सर खबर की या तो पुयई नो मोर अपलोर तो बगमख के खबर मा को खलश खामोश खबर पूछे जैसे उर्तमा मड़ा तना पोएगी वदरेगा मोर तो इतना पोएगी सड़े की न गली द भेदबई द चुकुमा मोर जड़ता दुख वरासी चुकुमा और का मोर दता उफ दर पसेवा को ना बे बे बिड़े घर की भी चुकुमा हाँ। अपनी ख्वाहिश उनकी खुशी अपनी ख्वाहिश पर उनकी खुशी मुकद्दम करना चाहिए। ने मोर अपलोर चुकुमा खुशलाई दा कना आगा मुकद्दम का दे तो यो ख्वाहिश हुई खो मोर प्लोर बागा नवी ख्वा ना 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 बच्चे ऐसा खुशहाली जम पदी बने तो सर दा मोबाइल नवी उस द मोर अपलोर का पदी खुशहालीगी चेहरा जब पदी खुशहाली गम से बच्चे तो सर मोबाइल न दा पकोर और तो ख्वाहिश था चना मो सर मोबाइल वाई नो तो दी टीम की द प्लोर खुशी मुकद्दम का खपल ख्वाहिश लरे का ख़त्म का चुकुमा दा खबर पूछ ले। हाँ आले बे चुकुमा दा मोर अपलोर ता दो गोने कहीं
مور پلار ته ته چې سبق ته زده نه ما خو خوب راغلی زه خو سبق مبق نیم نو دا ته مور پلار حق نه ادا کوي خبره نه مانی چې کومه ده نو دویم ادب بنے پوش ہے والدین کے آگے بولنا نہیں چاہیے اپنی خواہش پر ان کی خوشی مقدم کرنا چاہیے تیسرا حقوق یہ ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے ایک تو ہوتے ہیں نا کہ والدین کے ساتھ باتیں کرتا ہے بندہ والدین کے ساتھ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں نا لیکن ان کے ساتھ باتیں کرو تو اس سے آواز نیچی کرو اتنا تیز مت بولو کہ ان کی آواز آپ کی آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جائے مور او پلار سره سکله ته خبرې کوي که نه نو آهسته اواز سره کوه خپل اواز هغه په اواز باندې مه هغه کوه تیزوه څه غره ده څه خبره کوي ها څه شی دي به څه دي دا خبرې به نه وي ښه که نه آرام سره نرمۍ سره جی قربان صحیح ده که نه داسې طریقې سره چې کومه ده مور او پلار سره خبرې کوئ ښه که نه اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ والدین کا حق ہے کہ بچے ان سے جھوٹ نہ بولے جو بچہ والدین کے سامنے جھوٹ بولتا ہے نا یہ والدین کا حق نہیں ادا کرتا مور پلار ته چې بچا ته خو ماشاءالله مشپشین د بعد سبق ته وتلی وی لوړ وي او جی لوړ وم او دا چې استاد ته ټلیفون وکړي نه استاد یې څه خو نه ورغلی دا دروغ شو که نه شو څه کومه استاد ته بېله دروغ مور پلار ته بېله دروغ څه کومه تو والدین کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جب آواز دے جب والدین آپ کو آواز کرے کہ انس بیٹا حیدر بیٹا سمجھ آ رہی ہے تو پھر کیا کرو تو فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کہ جی امی جی ابو جی تایا میں حاضر ہوں سمجھ آ رہی ہے ایسا بیٹا والدین دعائیں دیں گے کہ ماشاءاللہ یہ میرا بڑا تابعدار بیٹا ہے جو خبریں پوئی چلے سے کله درته مور او پلار آواز دی کې څه بچیا فلانیا نو بیا فوراً جی مور پلار حاضر یم څه خدمت ته یې موته څه کومه نو مور به څومره خوشحالي جي پلار به څومره خوشحالي څه ماشاءالله او دا چې څه کومه ده مور درته آواز وکړي لرې مړی په تختې تر پټېږې تر څه کومه ده تنګئ نو بیا خو نشه که نه سمجھ آ رہی ہے تو یہ ادب ہے چوتھا ادب یہ ہے کہ ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی چاہیے کوئی بات ماں باپ سے کرنی ہو تو عاجزی سے نرمی سے کرنی چاہیے عاجزی سے پیش آنا چاہیے سخت لہجہ بنا کوئی خواہ سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ باتوں کرنا بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس کی بڑی کڑوی باتیں ہوتی ہیں بہت سخت لہجہ ہوتا ہے ماں باپ سے سخت لہجہ بالکل اختیار نہ کرو اور ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے بزتی بنا ور کہیں مور پلور تو پچھا پوئے گے او دا سے اور آسی او مور پلور تا زیادی کہیں مور پلور تا سکوں استغفر اللہ العظیم تو ماں باپ کو نہیں جھڑکنا چاہیے اور ماں باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے یہ بھی ماں باپ کا حق ہے پلور تا نام آخلی مور تا نام آخلی ماں باپ کو نام مت لیا کرو امی اماں انا اور اسی طرح اور کون سے الفاظ ہے ابو پاپا سارے الفاظ ہے سمجھ آ رہی جو پیارے پیارے نام ہے وہ لیا کرو لیکن اس کا اپنا نام مت لیا کرو یہ گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں تو ماں باپ سے آگے آگے مت چلو ہاں اگر ماں باپ کہے کہ بیٹا میرے آگے آگے چلو میرا نظر کمزور ہے تاکہ کسی گڈھے میں گر نہ جاؤں سمجھ آ رہی پھر جا سکتے ہیں مور او پلور نه به لرې کې مخکې نه څي چې ته ورنه مخکې رواني ها مور او پلور درته وایي چې بچی زه کمزور یم ما نظیر کیا فارق ته زه تلای نشم ته مونه مخکې سه تاکې زه تو پسې وم څه پرېنوځم چې ته بیا خو صحیح ده عام حالات کې به مور او پلور نه مخکې لرې کې نه څي ها اور کہیں بیٹھنا چاہے ماں باپ اگر کہیں بیٹھنا چاہیں تو اس سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے تو ماں باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے که مور او پلور دی اوس چې ته کې کینی وہ لگ غونې ځای ده نو ته اول ما کینه اول جی اما جان پهله ته کینه پاپا پهله ته کینه بیا به زه کینم څه کومه خبرې پوه شلی داسې نه چې ته اول کینی پلان کینی اور هغو ته ځای نه ورکوې خبرې پوه شئ اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ماں باپ بدنام ہو جائے اوہو آج کل دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑے سے 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں نشائی بن جاتے ہیں تو ان کے والدین بدنام ہوتے ہیں نہیں ہوتے سارے ان کے باپ کے نام لیتے ہیں کہ دیکھو فلانا کا بیٹا تو آئس کا نشہ کر رہے ہیں اور جی فلانا کا بیٹا تو دیکھو تو چرس پی رہے ہیں کمپینال بوتل ڈیو میں ڈال کر پیتے ہیں ایسا یہ نہیں ہے تو بہت سارے ایسی نشیاں نکلے ہوئی ہیں مور او پلور بدنامۍ چې کوم کور سره کیږي کور به نه کوئ ښه څه خال تو مور او پلور ته ګیلې ورکي یاره تو زوی خو نن داسې وکړو
یاره غفلنی ولا خو غره دره غونسوای ده نشي بنی عادت شو ظالمانو کلی نه رغلیو کی ډیه ته دې پر چې انسانانو نه جوړ شي اوس دې کې تو نه انسان نه جوړی شي بل چې ته بوزو سکو خبریں پوش ہے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بدنامی ہو جائے. اگر ماں باپ آپ سے زیادتی کرے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کا مور پلور سے د واجب نه تو سره زیاتی وکړو ته اوس داسې ما کو څه خاوه درای کنه تاسو وګورئ چې زه اوس تاسو سره څه کوم څه کوم داسې به نه کوئ موافقه مور پلور د دي بیا غو سره ښه سلوک کوه. مور د په یو مخ بنی وایي که ناسې جی اما دوسرا بیمار ہو ایک تپڑ لگائے تو دوسرا بھی جو ہے کہو کہ دوسرا تپڑ بھی مجھے لگاؤ. ماں باپ کے تپڑوں میں بڑا خیر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا. جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا بڑے ہو جاؤ گے پھر تم دعائیں دو گے اپنی ماں باپ کو کہ امی ابو اللہ آپ کو مزید عمر دے دے. آپ کے ایک تپڑ کی وجہ سے میں انسان بن گیا ورنہ میں تو پتہ نہیں کون سا شرابی بنتا کون سا جو ہے جواری بنتا. د مور او پلار وین څه کومي که نه دا ځون ته باده ما ګڼئ ښه د مور او پلار د بچپن کې یو تپړ دا به تو ته ټول عمر انشاءالله فایده درکړي. په بچپن کې چې چا تپړ خوړلی ده که نه مور او پلار هغه برداشت کړی ده بس هغه نه د انسان بچی به جوړ شوی هغه ته به ډېره لویه مرتبه میلو شوي ده. که مور او پلار تو سره دشمني نه کوي چې تو دشمني د واجې نه وایي هغه زړه کې تو دپاره غم وي چې د مو بچی نه انسان جوړ شي ته فایده ملو شي. تو سمجھ آ گئی. اگر ماں باپ نے کسی وجہ سے آپ کو مارا تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. په خبرې ورسېدلی پوه شئ که نه. اچھا پانچواں ادب یہ ہے کہ ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے اوس د چا مور او پلار دنیا نه مړه شوي دي لوړ دي هغو ورباندې څه حقوق دي؟ آیا مړېدنې د بعد هم د مور او پلار حقوق شته؟ آیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق ہے بچے کے اوپر؟ بالکل ہے. بلال سنو. نمبر 1 ان کے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرو. چې د مور او پلار چوک ملګري وو ٹھیک شو که نه هغو سره به ښه سلوک کوئ. نمبر 2 محبت سے ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے. والدین کی جو احباب ہے رشتہ دار ہے ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے. د مور او پلار کوم خپلوان دي هغو سره به محبت سره پیش کېږي او دا به ورته نه مړه مس پلار منشته د بیرو نشئ څه کومه ده صحیح ده که نه او نه به ځان نه پټوئ. اور نمبر 3 ان کا احوال پوچھنا چاہیے. آپ کے باپ کے دوست تھے آپ کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کے بعد ان کے دوستوں کے پاس جایا کرو ان سے پوچھا کرو کہ کیا حال ہے میرے والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی خدمت ہو تو مجھے بتاؤ. ټیک شو که نه. پلار لکم دوستون وي هغو سره به تعلق ساتي هغو تپسونه به کوئ تاسو څنګه یو ښه یو جوړ یو که مور که پلار ورته څه تحفې ورکولې نو هغو ته به تحفې هم ورکوئ. ښه ماں باپ نے جس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. اگر والدین نے کسی سے وعدہ کیا تھا پھر وہ مر گئے انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے والدین نے وعدہ کیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کا وعدہ پورا کرو. په خبرې پوه شئ. مور او پلار مړه شو مور او پلار چا سره وعده کړي وه چې دا کار به ته کوم خو وایي نه کو مړه شو خو تو ته پاته ده ته اوس تکړه شه هغه وعده پوره کړه دا مور او پلار حق تھا. اور اسی طرح ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے نوافل تلاوت دعا کیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ مور پلور مړه شوي دي هغه پسې اعمال کوه نفل وکړه هغه ثواب وروبخه دعا ورته وکړه قرآن تلاوت وکړه هغه ثواب وروبخه ورته ښه. اور اسی طرح اگر ان کے ذمے قرض ہو تو وہ ادا کرنا چاہیے. اگر والدین فوت ہو گئے ان کے اوپر قرض تھا کسی کا اور قرض دار آ گئے کہ بھائی تمہارے والدین کے اوپر تو میرا اتنا قرض ہے ثبوت پیش کر دیا اس نے تو ان کی قرض کا ادائیگی کا بندوبست کرو. که مور او پلار باندې د چا قرضه وه که نه او هغه مړه شو هغو قرضه ادا نه کړله نو ته بیا داسې مه کوه چې هغو ته قرضه نه ورکوې هغو ته بیا قرضې ادائیگی بندوبست کومه ده وکړه. ښه خبریں بنی پوش چلے. اسی طرح ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. چو مور او پلار مړه شوي دي هغه ته پکار ده چې هغو طرف نه د صدقې کوي خیرات ته کوي. ټیک شو. خورو غریبانو خلکو ته کپړې د کله کله خلی کله کله ورته راشند وچوي جمعیت کې مدرسې کې کله کله هغو طرف نه یا الله زه د خپل والدین طرف نه د کورونو مروړو مدرسې کې ورکو یا الله د دې کې څوک سبا کیي د دې ولا ثواب د مور او پلار ته ورسوه. خبریں بنے پوچھ لے یا بل چیز سے ضرورت ہوئی سال ثواب. اور اسی طرح ماں باپ کے قبر پر جانا چاہیے خصوصاً جمعے والے دن. جمعې په ورځې د مور او پلار قبر ته تلنې ډېر زیات فضیلت ته. ها که چا مور او پلار مفوت شي که نه هغه ته پکار ده چې هغه د جمعې ورځې مور او پلار قبر ته د ځي هغه ځای کې د ورته صورت سین یې دعا د ورته څه کومه ده کوي. تو یہ 5 آداب تھے
जो आपको बताए गए, इसको जहन में रखो। तो माँ बाप के हकूक़ जो अदा करेंगे अल्लाह पाक उसको दुनिया आखिरत में चमकाएंगे। पर खबर पोई चले न मोर और प्लोर चुक हकूक़ अदा कई ना दा सड़ाए ब दुनिया आखिरत की कामयाबी। खबर पोई